বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন। চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugutong hungke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kurungi manai te oronok ni kaham thinang ni bagano snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajashri College of Education and Skill o kwbangma course baino rongsrung rwjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kok Borok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rongsrungni manai. Tei norok oro scholarship bai bo rongsrungnani sep kahamani manai. Hingke tei talle di tabuk no admission ni bagai borok bai kurung di hambai. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. During a night patrol in the Madinagar border area under Sonamara jurisdiction on Wednesday, authorities recovered 525 bottles of contraband cough syrup packed in 3 sacks with an estimated street value of Rs 5 lakh. On Thursday, East Agartala police seized dried cannabis at the Jogendra Nagar railway station during routine vehicle checks and apprehended 3 women from Bihar on the spot. Anganwadi workers and helpers staged a road blockade in front of the Directorate of Social Welfare and Social Education Office at Malanta in Udan Abhaynagar to press for the various demands.
A devastating fire broke out at the residence of Bidan Chaudhary in Dhaliakanti village under the Ghornagar RD block in Kailasahar, following a cooking gas cylinder leak. Fire service personnel promptly reached the scene and brought the blaze under control. On Thursday, local residents staged a roadblock on the Ambassa Kamalpur road to protest its long-standing dilapidated condition, alleging the construction has not commenced despite a tender being issued. Upon receiving news of the demonstration, administrative officials rushed to the scene to address the protesters. A delegation from the JARC and JSC representing surrender militants met with the Governor Indra Sena Reddy Nalu to submit a memorandum outlining their 9-point demands. The submission was attended by JSC President Uttam Joyriang, Secretary Leela Chandra Jamatia, and JARC and JSC spokesperson Jivan Joyriang. Bringing to you the news of the day. During a night patrol in the Matinagar border area under Sonamara jurisdiction on Wednesday, authorities recovered 525 bottles of contraband cough syrup packed in 3 sacks with an estimated street value of Rs 5 lakh. Sonamara Police Station OC Tapasda stated that late Wednesday night, pairs of Jawans on patrol in the Matinagar India-Bangladesh border area spotted 3 sacks near the barbed wire fence. Subsequently, the police and BSF recovered the sacks. The sacks contained 525 bottles of contraband cough syrup. It is suspected that the cough syrup was stockpiled near the barbed wire fence to be smuggled into Bangladesh. আজকে আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে মতিনগর বর্ডার এরিয়া আছে, এখানে পেট্রোলিং করার সময় 3টা বস্তার মধ্যে, প্লাস্টিক বস্তার মধ্যে হিউজ কোয়ান্টিটি স্কোপ উদ্ধার করা হয় এবং কাউন্ট করে দেখা গেল যে টোটাল 525টি স্কোপের বোতল, কফ সিরাপ যে বিশুদ্ধ স্কোপের বোতল। তো এগুলি সম্ভবত বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে যে পাচারকারীরা রোডের সাইডে রোডের সাইডে যে জুবজার আছে এখানে লুকায় তো রেখেছিলেন তারা। তো এগুলি অন দ্য স্পটে সিজ করা হয় আফটার অবজার্ভিং অল লিগ্যাল ফর্মালিটিস এবং এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানা একটা এনকোয়ারি স্টার্ট করি যে এগুলির প্রকৃত মালিককে এবং এগুলির সঙ্গে কারা যুক্ত আছে। তো আমরা যাকেই বা যাদের এগেনস্টে এরকম এভিডেন্স পাই যে এগুলির মালিক, আমরা অবশ্যই তাদের এগেনস্টে যা লফুল অ্যাকশন নেওয়ার আমরা অবশ্যই নেব। আর এগুলি যে কালোবাজার মূল্য যে ডেস্টিনেশন প্রাইস, এটা আনুমানিক 5,25,000 টাকার মতো হবে আর কি। আর আমাদের যে অপারেশনটা এটা লিড করেছে আমাদের যে মতিনগর বিউপির বিএসএফ 81 ব্যাটালিয়ন, ওনারা লিড করেছেন। তো আমরা দেখছি যারাই এটার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে লফুল অ্যাকশন নেব। থ্যাংক ইউ। An investigation is underway to identify and apprehend the suspects involved in the incident. Bureau Report, Chinkhara. On Thursday, East Agartala police seized dried cannabis at the Jogendra Nagar railway station during routine vehicle checks and apprehended 3 women from Bihar on the spot. Acting authority of East Agartala Police conducted a vehicle check at the Jogendra Nagar railway station on Thursday. During the inspection, officers recovered 25 kg of cannabis and arrested 3 women from Bihar at the scene. An investigation into the case is currently underway. আজকে সকালবেলা যখন আমাদের এসআই শ্রীকান্ত গুহা ওসি কলেজ টিলার টিওপি স্পেশাল ভেহিকেলস নিয়ে যখন বেরিয়েছে যোগনগর রেল স্টেশনের দিকে, তখনই
সাসপিসিয়াসলি 3 জন মহিলা যখন যাচ্ছিল তখন ওদের ব্যাগ ক্যারি করছিল, ব্যাগগুলিতে যখন চেকিং এর জন্য আমরা আসছিল তখন ব্যাগে যখন চেক করে তখন দেখা গেছে এরকম প্যাকেটিং করা কিছু গাঁজার মতো দেখতে 2-3টা ব্যাগের মধ্যেই আছে। আমরা ওই রিগার্ডে আমরা অলরেডি হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে আমরা চিঠি দিয়েছি, উনি আসছেন এবং আমরা ধীরে ধীরে এখানে কি কোয়ান্টিটি আছে এবং আরো থাকতে পারে স্টেশন চত্বরে আরো আমরা সার্চ করছি আর কি। এই রিগার্ডে আমরা একটা এনডিপিএস কেসে মামলা নেব। মনে হচ্ছে তারা বিহার থেকে বা এদিকে থেকে তারা নিয়ে করছে আর কি, আমাদের স্টেট থেকে নিচ্ছে মনে হচ্ছে আর কি, বিহার থেকে রেলের মাধ্যমে। না, আমাদের নর্মাল চেকিং এর সময় আমাদের এগুলো আটক করা হয়েছে আর কি। যখন ভেহিকল চেকিং শুরু হয়েছে ভেহিকল চেকিং এর সময় আমাদের অফিসার উনি আটক করেছেন। Despite ongoing enforcement and frequent arrests, the steady rise in anti-drug operations reflects expanding illicit networks, high profit margins, and persistent cross-border smuggling demand rather than failing strategy. Pure Report, Chinkhona. Anganwadi workers and helpers faced a road blockade in front of the Directorate of Social Welfare and Social Education Office at Malanta in Ujan Abhaynagar to press for the various demands. Highlighting demands regarding remuneration and working conditions, protesting Anganwadi workers stated they are forced to spend out pocket to maintain centers and receive a mobile allowance of only ₹180 covering 4 to 5 months. এখানে আমাদের 7 দফা দাবি নিয়ে এসেছি। আমরা বিগত ধরে আমরা অনেক লাঞ্ছিত, অঙ্গনাদি ওয়ার্কার এবং হেল্পার দিদিরা লাঞ্ছিত অবস্থায় আছি। আমরা চাইছি, বারবার আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি অনেকখানে বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে আমাদের দিচ্ছে দিমু, কিন্তু আমরা পাচ্ছি না এবং আমাদের সেন্টার পরিচালনা করতেও কষ্ট হচ্ছে। আমাদের নিজের টাকার গায়ের টাকা দিয়ে আমাদের সেন্টার পরিচালনা করতে হয়। 5 মাস 6 মাস পরে আমাদের বিল দেওয়া হয়, এই বিল সঠিকভাবে আমাদের দেয় না। বাজার দরে 10 টাকা ডিম, একটা ডিমের দাম আমরা এখন 6 টাকা 25। কোন জায়গায় শুনেছেন এই বাজার দরে এই দাম আছে এখনো? তাহলে আরেকটা কথা, আমাদের প্রথমেই দাবি হলো আমাদের সরকারি নিয়মিত স্বীকৃতি দিতে হবে সরকারকে এবং আমাদের রেগুলার করতে সমকাজে সমবেতন দিতে হবে, আমাদেরকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করতে হবে, যেটা আইনত সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের যে আপিল হয়েছে আমরা আইনত জিতে গেছি, সেটা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইদানিং দেবে, কিন্তু দিচ্ছে না আমাদেরকে। তো আমরা চাই আমাদের এই দাবিগুলো যেমনি হোক পূরণ করুক সরকার কাছে আমরা অনুরোধ করছি, আমাদের দিকে তাকুন, আমরা আপনাদের আশায় আছি, আর কত আশায় থাকবো। এখন আমাদের পথে বসতে হয়েছে, যে কারণে আজকে আমরা বিভিন্ন বাধা বিঘ্নকে ভেঙে আমরা এখানে কারা হইলো ঐক্যপাত ভেঙে আমরা এখানে আসতে হয়েছে। এই ময়দানে, এই আমাদের মালঞ্চ ডাইরেক্টর অফিসের ময়দানে আমরা রুট ব্লক করতে হয়েছে। কেন? ওনারা আমাদের কাজের পর কাজ দিচ্ছে, আমরা চাই এই কাজগুলোকে প্রমাণ, যেহেতু আপনারা দিতে পারছেন না, আপনারা হার মানছেন, তো এটাই তো বাবা, ওনারা হার মানছেন আমাদের কাছে। সেন্টার পরিচালনা করতে অসুবিধা হচ্ছে এটা না দেখে ডিম দিয়েছেন কিনা, সুজি দিয়েছেন কিনা, স্টক খাতা ঠিক করেছেন কিনা, মোবাইল ঠিক করেছেন কিনা, এফএস নিয়েছেন কিনা, এটা নিয়ে বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে সুপোজ করছে, আমাদের সেন্টার ভিজিট করছে। আমার এখানে তো 7 দিন ধরে চলছে ভিজিট, আমার এখানে ডাইরেক্টর কত ভিজিট যাচ্ছে, আমাকে প্রেশার দিচ্ছে যে না আমি এই সংগঠনটা ছেড়ে দেই। The Anganwadi workers also remarked who is Meena Rani and why is the director listening to her and acting on her instructions. She is merely an Anganwadi worker herself. অমরপুরের অঙ্গনাদি ওয়ার্কার একজন মীনা দেবনাথ, উনি বিএমএস এর তরফে সংগঠন করেন। সংগঠন যে যাই করুক, যার যা স্বাধীনতা, আমরা এটাকে আটকাবো না, কিন্তু উনি প্রজেক্টে আমাদের ডাইরেক্টর ম্যাডাম, জয়েন্ট ডাইরেক্টর ম্যাডামকে কল করে বলেছে যে আপনি একটু
আমাদের ঐক্য সমিতি যে সংগঠনটা তারা ডেপুটেশন যাচ্ছে স্কুল বন্ধ করে। আমরা তো বলিনি স্কুল বন্ধ করে, স্কুল খুলে এসছি, আমরা গাড়ি রেডি করেছি, স্কুল শেষ, আমরা উঠে পড়েছি। তাহলে উনি বলছেন যে উনাদেরকে সিডিপিও অফিসে চিঠি দিয়ে বলুন ভিজিট করতে, সেন্টার ভিজিটে হুমকি দিতে। এই কথাগুলো আমাদের কাছে আছে, এখনো প্রুফ আছে, আপনাদেরকে দিতে পারে আমরা। উনি আবার আমাদেরকে ট্রান্সফার করেছে যে উনি একজন ওয়ার্কার, আমাদের মতো কর্মী, উনার দাবি দরকার। উনি ডাইরেক্টর উনার কথা চলবে কেন? এটার জবাব আমরা চাই। মিনা দেবনাথের কথাই সেন্টার পরিচালনা করছে। মিনা দেবনাথ কে? একজন অঙ্গনাদি কর্মী, উনার কথা কেন চলছে? আমরা এটার জবাব চাই। আর লাস্ট আমাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের নিয়মিত কর্মচারী স্বীকৃতি দিতে হবে, আমাদের সমকাজে সমবেতন দিতে হবে, অন্যান্য সরকারি কর্মচারীর মধ্যে আমাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এবং গ্র্যাচুইটি আমাদের অতি শীঘ্র দিতে হবে। আপনাদের মোবাইল বিল কত দেওয়া হয়? আমাদের মোবাইল বিল 5 মাসে 900 টাকা দিয়েছে, মান্থলি 180 টাকা করে পড়ে। আপনারা জেনে রাখুন কোন জায়গায় আছে, কোন ভারতবর্ষে কোনখানে আছে 180 টাকা দিয়ে মোবাইল রিচার্জ করা হয় বলুন। তারপর আমাদের মোবাইলে কাজ করার জন্য বলে এখানে এমবি পাওয়া যায় না, কিছু পাওয়া যায় না, 180 টাকা রিচার্জ করো। রিচার্জই তো নাই, প্রত্যেকের তো 350 টাকার উপরে লাগে। তাহলে কি আমরা এখানে বসে থাকবো? আমাদের মাননীয় মিনিস্টার এসে বলতে হবে যে হ্যাঁ আপনাদের জন্য আমরা আছি, আমরা থাকবো, আপনাদের এই কতদিন আমাদেরকে সময় দিতে লাগবে বললে আমরা সময় দেব। এতদিনের ভিতরে যদি আমাদের না করে দেয়, একটা প্রতিশ্রুতিও আমাদের সঠিকভাবে পূরণ না করে, এই 7টা দাবির মধ্যে আমাদের 3টা প্রতিশ্রুতি ওনারা দিতে হবে, দিয়ে লিখে দিতে হবে আমরা এতদিনের মধ্যে আপনাদের প্রসেস করছি, আপনাদের বেতন জারি হবে, আপনাদের এই গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হবে, বাজার দর অনুসারে আমাদেরকে জিনিসগুলো দেওয়া হবে। এই তাহলে নিয়মিত স্বীকৃতি আপনাদের জন্য আমরা জারি করছি, প্রসেস করছি বললে আমরা এখান থেকে উঠবো। The protesting workers questioned authorities on the time frame required to fulfill their demands, warning that agitation would continue until the grievances are officially addressed. Bureau Report, Chinikhara. A devastating fire broke out at the residence of Bidan Chaudhary in Thaliakanti village under the Ghornagar RD block in Kailasahar, following a cooking gas cylinder leak. Fire service personnel promptly reached the scene and brought the blaze under control. According to preliminary reports, the incident occurred Wednesday night at the home of Bidan Chaudhary. Upon noticing the flames, family members rushed out of the house. Panic gripped the family and surrounding neighborhood as the fire spread rapidly. Fire services were immediately notified and reached the scene swiftly to bring the blaze under control. সিলিন্ডার বাস্ট হইয়া আগুন লাগিয়া কি আমার ঘরে জ্বলে গেছে। এই জায়গাটার নাম কি? ওইখান দইলাকান্তি কত নম্বর ওয়ার্ড? 4 নম্বর ওয়ার্ড। যার ঘর জ্বলছে তার নাম কি? নমিতা দাস। মানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি পরিমাণ হয়েছে? প্রচুর হয়েছে ভাই, এখনো আইডিয়া করা যায় না। আচ্ছা, এরপরে আগুনটা নিয়ন্ত্রণে কিভাবে আইছে? ফায়ার সার্ভিস আইয়া নিয়েছে, এলাকাবাসী সাহায্য করছে। This incident has instilled profound panic among the family members who feel fortunate to have narrowly escaped a major disaster. Bureau Report, Chinikhara. On Thursday, local residents staged a roadblock on the Ambasa-Kamalpur road to protest its long-standing dilapidated condition, alleging the construction has not commenced despite a tender being issued. Upon receiving news of the demonstration, administrative officials rushed the scene to address the protesters. উন্নয়ন কাজ বাইর করতে গেলে প্রায় 5 থেকে 6 বছর লাগে। একটা বিল পাস হইতে বিধানসভা আয়া, স্টেটে আয়া, ব্লকে আয়া, আবার গিয়া সেটা টেন্ডার করণ লাগে। এটা টেন্ডার হওয়ার পরে কোটি কোটি বাজেটের একটা প্রজেক্ট হওয়ার টেন্ডার হয়েছিলাম, ফার্স্ট বিট খুলছিলাম,
তখন সেকেন্ড বিট খোলার মাত্রই একদম দরজা খোলার বাকি আছে, ওই সময় বলে ক্যান্সার করতো ওই কাজটা। এটা কি ধরনের বিধায়ক, কি ধরনের নেতা? আমরা বিধায়ক নিজে গিয়া ভিজিট কইরা এস্টিমেট কইরা ওই কাজটা বাইর কইরা আনছিলাম, তখন কাজ হওয়ার সাথে সাথে এটা ক্যান্সার করো। কি ধরনের নেতা, কি ধরনের আমরা বিধায়ক, কি ধরনের কোন নেতা, কেমনে নেতা? আমরা কারে বিশ্বাস করতাম এখন? Expressing frustration over prolonged commuting difficulties, agitated protesters claimed that although engineers previously inspected the site, construction has deliberately been halted following instructions following MLA Swapna Das Pal. Swapna Das Pal, এখানে সাফ সাফ লেখা আছে ওই কাজটা ক্যান্সার করো। ওইখানে বিধায়কের সাইন আছে তো, আপনারা দেখুন কি অবস্থা, কি ধরনের বিধায়িকা, কি ধরনের নেতা, কি ধরনের বিএসি চেয়ারম্যান, কি ধরনের অফিসিয়ালি যারা কাজ করতেছে। জনগণের না জিজ্ঞাসারা নকল সই লইছিলাম, যারা এখানে সই দিছে কেউ সই দিছে না, এখানে সবাই আছে। এখানে আমি এখন কইতে পারি যার যার কেটা কেটা সই, এখানে খালি রাম সাম ঘরে বইয়া এসি ঘরের বইয়া সই দিয়া দিছে, নকল সই, হ্যান্ডরাইটিং। এখন আপনার দাবি হয়েছে গিয়ে ওইটা লাগবেই। দাবি হয়েছে ওই কাজের টেন্ডারটা ফার্স্ট বিট খুলছে, মানে কেটা কেটা ওই কাজের পার্টিসিপেট করছে এটা দেখতে পারছে আর কি। ফার্স্ট বিট, সেকেন্ড বিট খুলতে কেটা পাইছে, সরকারে কার বেশি পার্সেন্টেজ দিয়ে আছে, ওই কাজটা এখানে যারা কন্ট্রাক্টর করে তারা পার্টিসিপেট করে, ওইটা খালি খুলতে বাকি আছে, এটা খুলছে না। এখানে দেখা গেছে এখন ওই কাজটা ক্যান্সেল হোক, কাজটা অলরেডি টেকায়া পড়ছে, স্টিমিং হয়ে গেছে, অলরেডি টেন্ডার হয়ে গেছে, আবার এটার পরে কাজ করার সময় কাজটা ক্যান্সেল হোক। The locals also raised allegations regarding the daily difficulties faced by students traveling to school, prompting urgent demands for the rapid completion of the road construction. আমরা মেন্ডির বিষয়ে বিভিন্ন কাজের সমস্যাতে আটকে রয়েছে, এর লেগে আমরা আজকে আমবাসা কমলপুর রুট ব্লক করতে হয়েছে। কিসের জন্য এটা মেইন হইল গিয়ে আমরা রাস্তা আছে আরসিসি, এটা চাইতেছি দীর্ঘ প্রায় 10-15 বছর ধরে ওই রাস্তাটি হইতেছে না, এর লেগে ভুক্তভোগী। এর জন্য আমরা সবাই মেন্দির থেকে আইএসএ রাস্তা ব্লক করতে হয়েছে। কোন রাস্তা ব্লক করছে তোমরা, মানে কোন? আচ্ছা, যে জায়গায় কাজ হইতেছে এটা কোন এরিয়া পরে? কাজ তো চলছে না, এখন কাজ চলছে না, মানে চলতো করে থাকে, এখন চলে না। প্রশাসন থেকে আইছে নাকি? কে যাইছে প্রশাসন থেকে? তারা কইতাছে করবো, তে কোন সময় করবো, তাই আপনার কি স্কুল যাওয়া লাগতো না, বয়স্ক কি বাজার যাওয়া লাগতো না, জল দিয়া এরা কি যাইতে পারে? খোলা পানি পিঠু পাতা সব বই সব দিতে যায়, ওইটা লাগে আমরা বলো দিছি, তারা গায়ে না লাগে, ওইটা লাগে আজকে আমরা রাস্তা বড় করছি, বিদ্যুতেরা গিয়া দেখতে আমরা রাস্তা কেমন, মানে গ্যারান্টি দিতে তারা। তারা প্রশাসন থেকে কি কইছে? বিডিও ম্যাডাম যারা যারা আইছে প্রশাসন থেকে কি কইছে? বিডিও সাহেব তো কইছে ওখানে ইঞ্জিনিয়ার পাঠাইবো, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার তো প্রায় 10-15 বার তো রাস্তা মাপা হয়েছে, এখনো কাজ হয়েছে না। এর লেগে এই এলাকার লোকেরা একটু খুব আর কি। Upon receiving news of the protest, the BDO and other administrative officials promptly rushed the site to engage with the demonstrators. অ্যাকর্ডিংলি চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্যারে প্রথমে কইছিল যে আপনারা টেন্ডার করে রাখেন, কিন্তু স্যাংশন হওয়ার পরেই বাকি প্রসেসটা করে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা টেন্ডার করে রাখছি এবং এখন স্যারে আপনারা গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে চিফ ইঞ্জিনিয়ারে যে আপনারা এখন টেন্ডার ওপেন করেন এবং আস্তে আস্তে প্রসেস করে ফিনান্সিয়াল বিট, টেকনিক্যাল বিট, ফিনান্সিয়াল বিট খোলার পরে ওয়ার্ক অর্ডার আপনারা করার প্রসেসটা আগান। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা আগাইছি, কোনো 1-2টা অলরেডি প্রসেস হয়ে 1-2টা আমরা আগায় গেছে অনেকটা, আর 1-2টা ফাইল অলরেডি এসি স্যারের কাছে দেওয়া আছে। আমরা অলরেডি এসি স্যারের কাছে ওপেন করে এসি স্যারের কাছে গেছে। আনফর্চুনেটলি এসি স্যারের বাবা গত বৃহস্পতিবারে মারা গেছে, তো ডিএসসি একটু চেঞ্জের ব্যাপার আছে, অলরেডি আমরা প্রসেস করবো এবং উইদিন 15 দিন, কারণ এটার মধ্যে আমরা শুধু ওপেন করলে হইতো না, ফিনান্সিয়াল বিট খোলার পরে এলওএ ইস্যু করতে হইব, কন্ট্রাক্টরের কাছে চিঠি যাইব, কন্ট্রাক্টর আবার
পিপিজি জমা দিব, এরপরে আমরা ওয়ার্ক অর্ডারটা দিয়ে দেবো। এখন এসি স্যারের কাছে আছে। আমি আজকে এসি স্যারের সঙ্গে কথা কইছি। এসি স্যারের বাবা মারা গেছে, পরিমল দেববর্মা এসি স্যার, তেনার বাবা মারা গেছে বৃহস্পতিবার। তো অ্যাকর্ডিংলি তাইনে কোন আরেকজনকে চার্জ দিচ্ছে সতীন্দ্র বিশ্বাস স্যার, এসি স্যার। কিছু স্যাংশন অ্যাপ্রুভাল নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল, এই সমস্যাগুলি কাটাইয়া আপনারা অভিমান করাটা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কোনো কিছু না। একটা কাজ উন্নয়নমূলক, এটা এখন দেরি হইতেছে গেলে জানার আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তো এই ব্যাপারে আমার কথা হয়েছে আমরা সম্পূর্ণভাবে লিখিত আইন আগামী 15 দিনের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার হইব এবং সেই মোতাবেক যে ওয়ার্ক Reporter Manish from Ambassa, Chinikhora. A delegation from the JARC and JSC representing surrender militants met with the Governor Indra Sena Reddy Nalu to submit a memorandum outlining their 9-point demands. The submission was attended by JSC President Uttam Joyriang, Secretary Leela Chandra Jamatia, and JARC and JSC spokesperson Jivan Joyriang. A representative of the delegation stated that the memorandum, centered around 9 key demands, was formally presented to both the Chief Minister and Governor Indra Sena Reddy Nalu, but their demands have yet to be fulfilled. আমরা মূলত এটাই রাজ্য সরকারের কাছে আপনাদের মাধ্যমে স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমাদের 9টি দফা দাবি অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হোক। ওটার জন্য আমরা আজকে মহামাননীয় রাজ্যপালের কাছে এসেছি। তাতেও কিন্তু রাজ্য সরকার যদি আমাদের সহানুভূতি না দেখায়, আন্তরিকতা যদি না দেখায়, তাহলে আমরা পরবর্তী সময়ে আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমরা দিল্লিতে যাব এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যাব। শেষমেশে আমরা কিন্তু রাইসিনা হল আমাদের ভারতের রাষ্ট্রপতি ওনার কাছে যাব। এজন্য আমরা বলতে চাই আমাদের 9টি দফা দাবি আন্তরিকতার সাথে, সহানুভূতির সাথে দ্রুত আমাদের দাবিগুলা পূরণ করা হোক। অন্যথায় আগামী দিনে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে আমাদের বৃহত্তর বুড়ি সংগঠনকে নিয়ে আমরা কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। মূল দাবি কোনটা? আমাদের মূল দাবি হলো 1 নম্বর দাবি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি যেটা এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে পাওয়ার টিলার প্রদান করা, সাথে ধান কাটার জন্য রিপার মেশিন এবং ধান নিড়ানোর জন্য যেটা ট্রেজার মেশিন বলা হয় সেটা এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে দেওয়া, এবং পশুপালন দপ্তর যেটা ARDDর লাইভলাইহুড ওইখান থেকে ছাগল পালন, শূকর পালন এবং গাভী পালনের মাধ্যমে আমাদের রিটার্নিস পরিবারকে স্বনির্ভর করবার জন্য। এবং 3 নম্বর আমাদের দাবি হচ্ছে CM রাবার মিশন, যাদের টিলা জমিন বাগান চাষ করবার জন্য রয়েছে ওইসব পরিবারকে চিহ্নিত করে CM রাবার মিশন তাদেরকে প্রদান করা। এবং 4 নম্বর দাবি হচ্ছে যারা আমাদের রিটার্নিসে বেকার রয়েছেন তাদেরকে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর তথা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে ইলেকট্রনিক অটো রিক্সা ফ্রি অফ কস্টে দেওয়ার জন্য, এটা আমাদের দাবি। এবং Reporter by Narayan from Agatla, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.
学了说让这白白们也过了，他们他讲给那个让这个给不里蛮平来。给那个电脑拿生意东西，今年那快递，那不看你们整体，还有那白快递。গোপীনাথ ছেড়েলাস হরিগঙ্গা বসরত আগরতলা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. During a night patrol in the Madinagar border area under Sonamara jurisdiction on Wednesday, authorities recovered 525 bottles of contraband cough syrup packed in 3 sacks with an estimated street value of Rs 5 lakh. On Thursday, East Agartala police seized dried cannabis at the Jogendra Nagar railway station during routine vehicle checks and apprehended 3 women from Bihar on the spot. Anganwadi workers and helpers faced a road blockade in front of the Directorate of Social Welfare and Social Education Office at Malanchani Ujan Abhinagar to press for the various demands. A devastating fire broke out at the residence of Bidan Chaudhary in Thalia Kanti village under the Ghornagar RD block in Kailasahar, following a cooking gas cylinder leak. Fire service personnel promptly reached the scene and brought the blaze under control. On Thursday, local residents staged a roadblock on the Ambasa Kamalpur road to protest its long-standing dilapidated condition, alleging the construction has not commenced despite a tender being issued. Upon receiving news of the demonstration, administrative officials rushed the scene to address the protesters. A delegation from the JARC and JSC representing surrender militants met with the Governor Indra Sena Reddy Dalu to submit a memorandum outlining their 9-point demands. The submission was attended by JSC President Uttam Joyriang, Secretary Leela Chandra Jamatia, and JARC and JSC spokesperson Jivan Joyriang. Bringing to you the news of the day. A fatal motorcycle accident along the Subal Singh Khwai Road on Thursday afternoon resulted in the demise of 1 rider and critical injuries to a female passenger. The injured were initially admitted to Khwai District Hospital before being referred to GVP Hospital in Agartala. According to the incident, the collision occurred when a speeding vehicle struck their motorcycle while they were traveling from the Small Singh toward Khwai. 1 person died on the spot, while the female passenger sustained severe injuries and was initially transported to Khwai District Hospital before being referred to GVP Hospital in Agartala due to her critical condition. हुआ था एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक सटल एक्सीडेंट हुआ था हमारा मोहनबाड़ी TSR कैंप के साथ सामने। वो वेस्ट और खवाई डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री में है, तो वहां पर एक टुवर्ड्स अगरतला डायरेक्शन में एक विक्टिम वो एक मोटरसाइकिल में जा रहा था, उसी टाइम एक एक्सीडेंट हुआ है। अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, तो अभी ऑफेंडिंग व्हीकल को लोकेट करने का प्रोसेस चल रहे हैं और इसी में एक अभी तक हम लोग को पता चला एक विक्टिम का डेथ हुआ है और एक क्रिटिकली इंजर्ड है, उसको रेफर किया हुआ है जीपी में। बाकी डिटेल्स अंडर कलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। The incident has caused widespread shock and panic in the area, and police are currently investigating the case. Reported by Hiran Moy from Tiliamura, Srinikhara. An important review meeting was held at the Udaipur Circuit House on Thursday regarding developmental schemes and administrative activities in Kaumti district, presided over by Member of Parliament Kriti Singh Barma.
to hold this meeting of all the different departments. आप सब अलग-अलग departments से आए हैं. The meeting was attended by MP Kriti Singh Dabarma, Speaker of Tripura Legislative Assembly Rampada Jamatia, District Magistrate of the Gomti District Rinku Rathil, along with various department officials. And I thank our DM Collector sir from Gomti District to hold this meeting of all the different departments. आप सब अलग-अलग departments से आए हैं. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो सब यहाँ पे आए हैं, and to Rampada Jamatia ji also who has come here to take this special meeting. So we should sit down together and be very frank and open about the problems that you are facing. आपकी जो problems है, मुझे यहाँ सिर्फ figures देखने के लिए मैं नहीं आई हूँ. मैं जानना चाहती हूँ आप लोग क्या problems ground में face कर रहे हैं और उसको कैसे solve करना है. So let's all work towards a better Tripura and develop our place. So thank you again, once again, and thank you to the press for covering this. Please start on. Your report, Chinikhara. A commemorative rally was organized by the Manipuri community in front of the Agartala Town Hall on Thursday to observe the 35th Manipuri Language Day. The procession traversed various key roads through the city. Organizers noted that Manipuri was officially included in the 8th schedule of the Constitution on August 20, 1992, leading to the annual observance of this day. Manipuri Bhasha 1992 20 August সংবিধানে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ভাষা আমরা বিভিন্ন মণিপুরি সাহিত্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হিসেবে আমরা পালন করে আসছিলাম। তো আমাদের মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি আমাদের আছে। মিটিং এ আমরা প্রস্তাব রাখলাম যে আমাদের এই 20 অগস্ট দিনটিকে মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হিসেবে অবজার্ভ করার জন্য। তো 2024 থেকে মণিপুরি ভাষাকে সরকারি দপ্তরের যে ককবরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের পক্ষ থেকে এটা মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পালন করা হয়েছে। এবার তৃতীয়তম এবং এবার তো মানে আমাদের অর্থমন্ত্রী চিফ গেস্ট হিসেবে থাকবেন, আর মণিপুরে আর্ট এন্ড কালচার মিনিস্টার ফরাইজন লুকেন উনি স্পেশাল গেস্ট হিসেবে থাকবেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন মণিপুরি অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে এসে আমাদের এখানে বিভিন্ন কালচারাল টিম নিয়ে এসছে। এখানে আমাদের কালচারাল অনুষ্ঠানও হবে, উদ্বোধনী প্রথমে আমরা একটা বিরাট আমরা প্রসেশন করব আমাদের এটাই আর কি। Reporter Bandaran and Amit from Agartala, Chinikhara. A married woman's lifeless body was recovered under mysterious circumstances after sustaining severe burn injuries in the Sabram police station area. Upon receiving information, police rushed the scene. According to the deceased husband, he was sleeping in the same room with his wife on Wednesday night. Upon waking up in the morning, he noticed his wife was not beside him. After calling out for her and receiving no response, he began preparing breakfast in the morning, suspecting that his wife might be sleeping in their son's room. He went to check and discovered her lying on the floor with severe burn injuries. He immediately informed the police. The police personnel rushed to the scene. সুইসাইড করছে? কেমনে বুঝছেন সুইসাইড করছে? কোনখানে আগুন জ্বলা দেখছেন? ঘরে? নিজের ঘরে? না, এখানে ওই ঘরটাতে ছেলে থাকতো আর কি, তখন বাড়ি ছিল। 500 মাস বিয়ের পরে এর ফলে ছেলে আগরতলা গেছে,
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে। আপনি কি একই ঘরে আছিলেন রাত্রে? হ্যাঁ, একই ঘরে ছিল, একই বিছানা। এরপরে সকালবেলা হেরে পাইছেন না নাকি? সকালবেলা আমি 8:30 পৌনে 8টার সময় ঘুম থেকে উঠছি। ওটার পরে আর পাইছেন না? ডাক দিছি, কই গো কই নাই। তো আমি স্নান করছি, মুখ ধুছি, স্নান করছি, গ্যাসের ট্যাবলেট খাইছি, খাইয়া সবজি কাটে, সবজি বুয়াই করে দেয়, ঘরটা চেক করি যায়, ঘরটা চেক করে দেবে, ঘরের মধ্যে এমনি করে দিছি। Pure Report, Srinagar. LCC police arrested another suspect on Thursday in connection with the theft of a laptop from GBP Hospital. During the search, 5 mobile phones were recovered from his possession and he was subsequently produced before the court. Under the leadership of SI Suman Das and SI Joynal Hussain, NCC police arrested another suspect in connection with the GBP Hospital theft case, which also led to the recovery of stolen property linked to a mobile theft at the Petit Girls Hostel. While the rightful owners of the recovered mobile phones have not yet been identified, NCC OC Paritos Das stated that the accused will be produced before the court with a prayer for police demand. 15 তারিখ এজিএমসি জিবিপি হসপিটালের কমিউনিটি মেডিসিন অফিস থেকে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়। এই বিষয়ে আমাদের এখানে একটা 18 তারিখ আমরা একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করি এবং গতকালকে একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি। তার কাছ থেকে ল্যাপটপ এবং মোবাইল ঘড়ি আমরা উদ্ধার করি এবং তাকে আমরা পুলিশ রিমান্ড চেয়ে জেসিতে রিমান্ড করি। আজকে তদন্তে নেমে এসআই সুমন দাস আর এসআই জয়নাল হোসেন তার সহযোগিতা যে ছিল অ্যাসোসিয়েটস, তাকে আজকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়েছি এবং তার কাছ থেকে টোটাল আমরা 5টা মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এবং এই মোবাইলটি আমরা তদন্ত করে দেখেছি গত 31/7/2024 তারিখ রাত্রেবেলা যে পিজি গার্লস হোস্টেল থেকে যে ডক্টরের একটা মোবাইল চুরি করে নেওয়া হয়েছিল, এই মোবাইলটা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এবং আজকে তাকে আমরা আদালতে প্রেরণ করব। আর কিছু জড়িত রয়েছে এখন আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং রিমান্ডে তাকে জিজ্ঞাসাবাদে বাকি আমরা তথ্য উদ্ঘাটিত করতে পারবো। না, এই চুরির জিনিসগুলি কার এখনো আমরা আইডেন্টিফিকেশন করতে পারিনি। আমরা মোবাইলগুলি অ্যানালাইসিস করছি, অ্যানালাইসিস করে যে প্রপার যে অ্যাকচুয়াল ওনার তাদেরকে আমরা নোটিশ করবো এবং পরবর্তী সময় আমরা এটা তদন্তে নিয়ে আসবো। তারা কি আগেও এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল না নতুন ভাবে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে এর আগে এর বিরুদ্ধে আমাদের এখানে কোনো কেস বা মামলা নেই। আমরা এখন তদন্ত নেমে দেখতে পেরেছি তার কাছ থেকে যে টোটাল 5টা মোবাইল উদ্ধার করতে পেরেছি এবং 5টা মোবাইলে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানালো এই মোবাইলগুলি তার নিজের না, সে বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি করে নিয়ে আসছে। তার বাড়ি তাকে আমরা আটক করেছি জিঞ্জার হোটেলের কাছাকাছি থেকে, না পোলো টাওয়ার হোটেলের কাছাকাছি থেকে এবং তার বাড়ি দশদা কাঞ্চনপুরে। দেখুন সব বাইরের এটা। Reported by me from Agadla, Srinagar. A joint anti-tobacco raid was conducted on Thursday by the Irrigation, Health and Police administrations across various commercial establishments near the NIT campus in Chirania. Addressing the media regarding the operation, officials warned that if violators continue to engage in the trade or consumption of tobacco products, strict legal action will be instituted against them, with all collected fines being deposited into the government treasury. ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে আমরা একটা জয়েন্ট এনফোর্সমেন্ট ফুটপার উপর সিগারেট অ্যান্ড আদার টোবাকো প্রোডাক্ট এগুলি সেল করা এবং কনজিউম করা হার্মফুল ফর হেলথ, এটার জন্য আমরা এনফোর্সমেন্ট করছি। আজকে এনআইটি চত্বরে এবং জিরানিয়া বিভিন্ন স্কুল কলেজ চত্বরে মার্কেট প্লেসে আমাদের এনফোর্সমেন্ট করছি। ডিউরিং এনফোর্সমেন্ট আমরা যদি কাউকে পাবলিক প্লেসে স্মোকিং করতে দেখি তাহলে স্পট ফাইন করা হয় এবং যে দোকান 100 গজের মধ্যে পড়ছে স্কুল কলেজে ওইসব দোকানে সেলিং ব্যান্ড, ওইখানে সেল করলে আমরা সিজার করছি, স্পট ফাইন করছি। আজকে কয়টা জায়গা রেড করবেন? আজকে আমরা মেইন টার্গেট হলো জিরানিয়া সাব ডিভিশন, বিভিন্ন জায়গাতে র্যান্ডম বেসিস আমরা বিভিন্ন জায়গায়। আপনার পরিচয়?
আমি হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে বিলং করি, আমাদের টিম আছে, আমাদের সাথে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন তরফ থেকে আছে, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে আছে এবং পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো আছে। Bureau Report, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026